ખરેખર સાચું જ કહેવાયું છે કે કદમ અસ્થિર હો તેને રસ્તો કદી જડતો નથી, કદમ અસ્થિર હો તેને રસ્તો કદી જડતો નથી, અડગમનના મુસાફિરને હિમાલય પણ નડતો નથી। એક વ્યક્તિ જ્યારે નક્કી કરી લે કે મારે જિંદગીમાં એક ચોક્કસ નક્કી કરેલા મુકામ સુધી પહોંચવું છે, ત્યારે એના મનની શક્તિઓ આગળ દુનિયાની વિપત્તિઓ ઘૂંટણીએ પડી જાય છે। એક એવો મહાન ક્રાંતિકારી માણસ જેનું નામ છે વોલ્ટ, એનો પાઠ આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છે। અશક્ય લાગતી કલ્પનાઓ કરવા માટે ટેવાયેલો માણસ પોતાના સ્વપ્નોને અપલોડ તો કર્યા, પણ સ્વપ્નોને ડાઉનલોડ કરવાનું તો વોલ્ટ ડિઝની પાસેથી શીખવાનું। તમે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર જે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો એ દ્રશ્ય વોલ્ટ ડિઝનીનો એન્ટ્રન્સ ગેટ છે। ઇન્ડિયાની અંદર હિસ્ટ્રી ચેનલ, સ્ટાર પ્લસ ચેનલ અને હોટસ્ટારથી માંડીને 21st સેન્ચુરી ફોક્સ સ્ટુડિયો ખરીદનાર એવો આ વોલ્ટ ડિઝનીનો હિસ્ટ્રી એનો વિડીયો તમે થોડીક જ સેકન્ડોમાં જોવા જઈ રહ્યા છો। આ પાઠનો પહેલો ભાગ છે। એના પછી નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે બધા ડિઝનીલેન્ડની અંદરનો જે આખો વિસ્તાર છે એના દરેકે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની મુલાકાત લેવા માટે આપણે જઈશું। વચ્ચે વચ્ચે વિડીયોની અંદર કેટલીક સૂચનાઓ આવશે, એ સૂચનાઓને તમારે ફોલો કરવાની છે। બહુ જ મસ્ત પાઠ છે। ઇટ્સ એન એક્સેલન્ટ લેસન નોટ ઓનલી ફોર ધ કોર્સ ઓફ 12th સાયન્સ, કોમર્સ એન્ડ આર્ટ્સ બટ ઓલ્સો ફોર યોર લાઈફ। It's a wonderful unit. We start unit number 2, read 1. दोस्तों ये कंपनी 1923 में वाल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी के द्वारा स्टार्ट की गई और इसे डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो का नाम दिया गया। और 1928 से मिकी माउस का कार्टून स्टार्ट हुआ और डिज्नी की फर्स्ट मूवी थी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, जो कि 1937 में जबरदस्त हिट हुई और $400 मिलियन से ऊपर की कमाई की। और अगर आज के इन्फ्लेशन से काउंट करें तो $2 बिलियन से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से डिज्नी मूवी और ग्रोथ करती गई और कई सारे एनिमेटेड मूवीज, लाइव एक्शन मूवीज और कार्टून जैसे मिकी माउस, डक टेल्स, चिप एंड डेल्स डिज्नी की पहचान है। तो दोस्तों ये तो हो गई डिज्नी की शुरुआत की स्टोरी। अब दोस्तों जानते हैं कि डिज्नी के पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कमाई के दूसरे सोर्स क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं डिज्नीलैंड की, क्योंकि डिज्नीलैंड में जाना तो बहुत लोगों का ड्रीम और बकेट लिस्ट होता है, जहां आप बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सारे डिज्नी कैरेक्टर के मैस्कॉट्स, रिसोर्ट, होटल्स, एंटरटेनमेंट और भी बहुत सारी चीजें। डिज्नी के लगभग 7 थीम पार्क्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, जापान में, फ्रांस में, हांगकांग में, हवाई में, संघाई में। दोस्तों ऑरलैंडो फ्लोरिडा में जो डिज्नीलैंड है वो 40 स्क्वायर माइल्स बड़ा है, मतलब आप कई दिन में भी इस पार्क को पूरा नहीं घूम पाएंगे। तो ये सभी डिज्नी लवर्स और बच्चों के लिए डिज्नी पार्क रिसोर्ट्स एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और डिज्नी कंपनी अपने पार्क से साल में लगभग $15 बिलियन की कमाई कर लेती है। और दोस्तों इसके अलावा डिज्नी ने कई कंपनीज को भी एक्वायर किया है, जैसे ABC चैनल, जिसके ग्रे एनाटॉमी, मॉडर्न फैमिली जैसे शो फेमस हैं, ये सब डिज्नी कंपनी के अंदर आते हैं। इसके बाद द हिस्ट्री चैनल, जिसमें वाइकिंग फेमस है, वो भी डिज्नी के अंदर ही आता है। इसके अलावा डिज्नी ने लुकास फिल्म स्टूडियो को भी $4 बिलियन में खरीद लिया 6 साल पहले। लुकास फिल्म जिसने 1976 से 1981 तक स्टार वार्स की 3 फिल्म्स बनाई, जो कि काफी ज्यादा सुपरहिट थी। और फिर डिज्नी लुकास फिल्म को खरीदने के बाद 2 स्टार वार्स फिल्म बना चुका है और इसी दोनों फिल्म के बिजनेस से $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगभग रिकवर भी कर चुका है। तो काफी स्मार्ट है डिज्नी। इसके बाद डिज्नी ने पिक्सर स्टूडियो को भी खरीद लिया था। पिक्सर स्टूडियो जिसने टॉय स्टोरी, इनक्रेडिबल, फाइंडिंग नीमो जैसी 3D एनिमेशन मूवी बनाई। फिर 2006 में डिज्नी ने पिक्सर को खरीद लिया और पिक्सर की एनिमेशन रेंडरिंग टेक्नोलॉजी भी डिज्नी का हो गया और डिज्नी की एनिमेशन क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। इसके अलावा दोस्तों डिज्नी के पास स्पोर्ट्स चैनल भी है, ESPN। और दोस्तों सबसे बड़ा आपका फेवरेट मार्वल स्टूडियो, जिसमें आप आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स जैसी मूवी देखते हैं जो आपकी फेवरेट है, ये सभी डिज्नी के अंदर आती है। मतलब दोस्तों स्टार वार्स, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, एवेंजर्स, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सब डिज्नी का है। और दोस्तों डिज्नी को अमेरिका के 6 टॉप कंपनीज में गिना जाता है। और डिज्नी की अब तक की सबसे बड़ी डील, जिसमें डिज्नी ने $71 बिलियन में 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, ये डिज्नी को और ज्यादा बड़ा कर देगा। फॉक्स स्टूडियो के पास जो कुछ भी है, जैसे इंडिया के सारे स्टार के चैनल्स, नेशनल जियोग्राफिक्स, इसके बाद टाटा स्काई, फॉक्स के सारे मूवी कैरेक्टर्स जैसे एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल, वुल्वरीन सब डिज्नी का हो जाएगा। अब देखिए ये डिज्नी और फॉक्स की डील से मार्वल को कितना फायदा होगा। मार्वल ने 1990s में जब मार्वल का बुरा वक्त चल रहा था, तो मार्वल ने एक्स-मैन के सारे कैरेक्टर्स को बेचना चाहा, जैसे वुल्वरीन, डेडपूल, एक्स-मैन, ये सारे फॉक्स स्टूडियो को बेच दिया। और फिर फॉक्स ने एक्स-मैन, वुल्वरीन सब मूवीज भी बनाई। इसके अलावा मार्वल ने स्पाइडरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन सब के राइट्स को सोनी को बेचना चाहा, पर सोनी ने कहा कि लोग बस स्पाइडरमैन को ही प्यार करते हैं, तो हम सिर्फ स्पाइडरमैन लेंगे। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका ये सब
बी ग्रेड कैरेक्टर है, हमें नहीं चाहिए। तो सोनी ने बस स्पाइडरमैन खरीद लिया और मार्वल के पास आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर बच गए। पर दोस्तों देखिए, मार्वल ने आयरन मैन को ही कितना बड़ा स्टार बना दिया और बचे हुए कैरेक्टर से ही इतनी बड़ी एवेंजर्स फ्रेंचाइजी बना डाली। पर प्रॉब्लम ये था कि अब ज्यादा हीरोज बचे नहीं थे और थैनोस के बाद विलेंस भी ज्यादा नहीं बचे थे। पर अब डिज्नी के फॉक्स को खरीद लेने से अब मार्वल के पास एक्समैन के सारे हीरोज वापस आ गए हैं और गैलेक्टस जैसे विलेंस भी। तो अब एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें एक्समैन और वुल्वरीन सबकी नई मूवीज देखने को मिलेगी एवेंजर्स के साथ। तो दोस्तों डिज्नी फॉक्स स्टूडियो को खरीदने के बाद बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है और ये मर्जर इसी साल कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फॉक्स के पास कई सारे स्पोर्ट्स के राइट भी थे और स्टार के पास क्रिकेट के राइट। तो डिज्नी का स्पोर्ट्स भी अब बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए डिज्नी अपना स्ट्रीमिंग साइट्स भी ला रहा है, क्योंकि डिज्नी के पास अब मूवीज की भरमार हो गई है। स्ट्रीमिंग साइट में डिज्नी मूवी भी दिखा सकता है, न्यूज़ भी दिखा सकता है और स्पोर्ट्स भी दिखा सकता है। तो नेटफ्लिक्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ढेर सारी ओरिजिनल शोज और मूवीज बना रही है, क्योंकि डिज्नी की स्ट्रीमिंग साइट इसी साल आने वाली है और नेटफ्लिक्स उससे कम्पीट कर सके, इसीलिए ऐसा कर रहा है। और दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार का क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या अपने स्ट्रीमिंग ऐप से ये मर्ज कर लेगा या हॉटस्टार को अलग ही रहने देगा, ये तो टाइम ही बताएगा। हॉटस्टार सबसे पॉपुलर है इंडिया में, मर्ज हुआ डिज्नी स्ट्रीमिंग के साथ तो इंडिया में किक स्टार्ट मिल जाएगा डिज्नी को नेटफ्लिक्स के मुकाबले। इसके बाद दोस्तों डिज्नी के पास और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डिज्नी टीवी चैनल्स, इंडिया के यूटीवी प्रोडक्शन, इसके अलावा A&E, टचस्टोन पिक्चर्स और भी कई सारी चीजें। और डिज्नी की एक और चीज बहुत पॉपुलर है, टॉयज। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी अपने सारे कैरेक्टर्स की टॉयज बनाती है, चाहे वो प्रिंस प्रिंसेस की हो या सुपर हीरो की हो या स्टार वार्स के कैरेक्टर की हो। और ये टॉयज काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और डिज्नी की काफी कमाई भी होती है इससे। तो दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है डिज्नी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरटेनमेंट कंपनी है, मार्केट कैप $163 बिलियन की और एटलीस्ट $60 बिलियन की एनुअल इनकम। तो दोस्तों ये थी डिज्नी की स्टोरी। વેલ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ જ સરસ ઇતિહાસ અને એક વિડીયો ક્લિપિંગ જોઈ આપણે ડિઝનીલેન્ડ વિશે, થોડીક માહિતી પણ મેળવી। હવે હું પાઠની શરૂઆત કરું છું। જો પાઠની શરૂઆત કરતાં પહેલાં એ કહી દઉં કે આ પાઠના સ્પેલિંગ્સ કમ્પલસરીલી 10 ટાઈમ્સ લખીને તૈયાર કરવાના છે। બધા બહુ જ શબ્દો નવા છે, બધી બહુ જ વોકેબ્યુલરી છે, એટલે તમે બિલકુલ અહીંયા ધ્યાન આપજો। ઉપર અંગ્રેજી અને એની જોડે તરત જ ગુજરાતી, આ પદ્ધતિએ તમને માત્ર ને માત્ર આલોક સરનું પેમ્ફલેટ મળશે, બાકી કોઈ પણ શિક્ષક આ પ્રમાણે પેમ્ફલેટ બનાવીને ભણાવતા નથી, રાઈટ। આજની તારીખે જે દિવસે આ વિડીયો અપલોડ થાય છે ત્યાં સુધીમાં તો એક પણ શિક્ષક આ રીતે કામ કરી શક્યા નથી બેટા। આની અંદર 200 થી 250 કલાકનું કામ છે અને જેને ખરેખર જ દિલથી ભણાવવું છે એ જ આ કામ કરી શકે છે। વેટ ઉતારનાર શિક્ષકનું આ કામ નથી। ચાલો શરૂઆત કરીએ। અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની, ભૂલાય નહીં તેવા વોલ્ટ ડિઝની, માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર। આ પાઠ વોલ્ટ જાતે નથી લખતા, વોલ્ટનો ભાઈ લખે છે અને જ્યારે આ પાઠ લખાય છે ત્યારે વોલ્ટ આ દુનિયામાં નથી, હી ઇઝ ઓલરેડી એક્સપાયર્ડ, એ સ્વર્ગવાસી થઈ ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ તેમનો ભાઈ તેમની યાદગીરીમાં પાઠ લખે છે। પહેલું જ વાક્ય એવું લખે છે કે માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર, મારો ભાઈ વોલ્ટ હવે નથી રહ્યો, પણ યટ હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઉચ્ચાર ઉપર ખાસ ધ્યાન આપજો। ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલે અસર, પ્રભાવ, લિંગર્સ લહેરાઈ રહી છે, લાઈક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ ઓવર ધ સ્ટુડિયો। તેમ છતાં આ સ્ટુડિયોમાં તેમની અસર એક જ જીવંત છે। ક્યાં? વેર હી ટર્ન્ડ આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ, nature films and feature movies that made him known and loved around the world। તે કાર્ટૂન, નેચર ફિલ્મો અને ફીચર મૂવીઝ તરફ વળ્યા હતા અને સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાને પ્રખ્યાત અને ચહિતા બનાવ્યા હતા। એ સ્ટુડિયોમાં તેમની અસર આજે પણ જીવંત છે, એવું કહે છે। વોલ્ટ ભલે આ દુનિયામાં નથી બેટા, વ્યક્તિત્વની વ્યાખ્યા જ આ છે। વ્યક્તિ હોય ત્યાં સુધી તો એની અસર હોય, પણ વ્યક્તિ ન હોય પછી પણ જેના વ્યક્તિત્વની સુગંધ ફેલાયા કરે એને સાચી પર્સનાલિટી કહેવાય। આગળ, ઇવન નાવ, આજે પણ, હાલમાં પણ, એઝ આઈ વોક એરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો લોટ, હું જ્યારે સ્ટુડિયો તરફ જઉં છું ત્યારે, આઈ હાફ એક્સપેક્ટ, હું મહદ અંશે એ આશા રાખું છું કે, ટુ એન્કાઉન્ટર, કે મને સામે મળે કોણ, ધેટ ગેંગલી કન્ટ્રી બોય ફિગર, હેડ બાઉડ ઇન થોટ
અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. તે ઊંચા, પાતળા અને મનમાં ઘણા નવા પ્રોજેક્ટ વિશેના વિચારો ધરાવતા વ્યક્તિને હું મળી લઉં. આ વ્યક્તિ કઈ? વોલ્ટ પોતે. Walt was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. વાક્ય થોડુંક લાંબુ છે, શાંતિથી એનું ભાષાંતર કરીએ. ચલચિત્રો બનાવવા તથા ડિઝનીલેન્ડની સ્થાપના કરવા જેવા અમે કરેલા દરેક કાર્યો પાછળ વોલ્ટ પોતે જ એક મહાન ચાલક બળ હતું. હી વોઝ ધ પાયોનિયર. હી વોઝ ધ લીડિંગ પર્સન બિહાઇન્ડ ધીસ પ્રોજેક્ટ, જેના પરિણામે હાલમાં પણ લોકો તેમને એ રીતે યાદ કરે છે કે જાણે તેઓ જીવંત હોય. એવરી ટાઈમ વી શો અ ન્યૂ પિક્ચર or open a new feature at Disneyland, someone is bound to say, I wonder how Walt would like it. ડિઝનીલેન્ડમાં દરેક સમયે કંઈક નવું ચિત્ર આપણને જોવા મળે અથવા તો કંઈક નવું બન્યું હોય ત્યારે કોઈક તો ચોક્કસ કહેશે કે વોલ્ટને આ પસંદ પડશે કે નહીં. એન્ડ વેન ધીસ હેપન્સ, અને જ્યારે તે પરિપૂર્ણ થાય ત્યારે આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ ધેટ ઇટ વોઝ સમથિંગ હી હિમસેલ્ફ હેડ પ્લાન્ટ. મને વ્યક્તિગત રીતે એવો ખ્યાલ આવે કે તે વોલ્ટે ખુદ પોતે જ યોજેલું હતું. ફોર માય ઇમેજિનેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ બ્રધર, અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નથી, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે ઉદ્યોગો અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે ઉદ્યમી, મહેનતુ આ વિશેષણ છે, એડજેક્ટિવ. For my imaginative, industrious brother left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. મારો કલ્પનાશીલ અને મહેનતુ ભાઈ એવા ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ હજુ ગતિમાં મૂકીને ગયો છે જે અમને સૌને હવે બાકીના ઘણા વર્ષો સુધી વ્યસ્ત રાખશે. બેટા, સફળ લોકોની આ નિશાની છે. એ ગમે તે વર્ષ ચાલતું હોય પણ પોતે જે સમયમાં જીવે છે એના કરતાં 10 વર્ષ એડવાન્સ વિચારીને કામ કરતા હોય છે. અને એમાંના જ એક હતા આપણા ન ભૂલી શકાય તેવા વોલ્ટ. હવે વોલ્ટ વિશે વિશેષ માહિતી આવે છે. વોલ્ટ કેવા હતા, કોણ હતા, એમનો સ્વભાવ કેવો હતો. બરાબર ધ્યાન આપજો. તમારે આ વિડીયોને 3 વાર સાંભળવાનો છે, ત્યારે આ પાઠ એકદમ કમ્પ્લીટલી તમારા માઇન્ડમાં ફિટ થશે. વોલ્ટ વોઝ એ કોમ્પ્લેક્સ મેન. વોલ્ટ એક જટિલ માણસ હતો. ટુ ધ રાઇટર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ એનિમેટર્સ હુ વર્કડ વિથ હિમ, તેમની સાથે કામ કરતા લેખકો, નિર્માતાઓ અને કાર્ટુનિસ્ટો માટે હી વોઝ એ જીનિયસ. તે એક બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિ હતા. હુ હેડ એન અનકેની એબિલિટી ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા ફિલિપ ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા. એન એક્સ્ટ્રા ફિલિપ ઓફ ઇમેજિનેશન, અકલ્પ્ય કલ્પનાઓ. જેમની પાસે કોઈ પણ વાર્તા કે વિચારમાં અકલ્પ્ય કલ્પનાઓને ઉમેરવાની અદ્ભુત ક્ષમતા હતી, એવા જીનિયસ વ્યક્તિ હતા વોલ્ટ. To the millions of people who watched his TV show, he was a warm, kindly personality bringing fun and pleasure into their homes. કરોડો લોકો માટે, ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ કે જે તેમનો ટીવી શો જોતા હતા, who watched his TV show, he was a warm, kindly personality and bringing fun and pleasure into their homes. તેઓના ઘરમાં આનંદ અને ઉત્સાહ લાવનારા એક મૃદુ અને નમ્ર વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર વ્યક્તિ હતા વોલ્ટ. ટુ ધ બેન્કર્સ હુ ફાઇનાન્સ્ડ અસ, પરંતુ એ બેંકના અધિકારીઓ અથવા તો બેન્કરો કે જે અમને આર્થિક ધિરાણ કરતા હતા, તેમના માટે આઈ એમ શ્યોર હી સીમ્ડ લાઇક અ વાઇલ્ડ મેન હેલ બેન્ટ ફોર બેન્ક્રપ્સી. બેન્ક્રપ્સી એટલે દેવાળું, નાદારી. મને ખાતરી છે કે તે એક ખૂબ જોખમ લેનાર વ્યક્તિ હતા અને જે પોતાને ઉધાર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહીને નાદારી નોંધાવે તેવા પ્રકારનું વ્યક્તિ દેખાતા હતા. ટુ મી
મારા માટે એટલે અહીં ફરીથી પાઠને યાદ કરીએ. કોણ લખે છે આ પાઠ? તો કે વોલ્ટનો ભાઈ લખે છે. એટલે આ પોતાના માટે કહે છે, ટુ મી હી વોઝ માય અમેઝિંગ કિડ બ્રધર ફુલ ઓફ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ ધેટ હી મેડ કમ ટ્રુ. તે અવ્યવહારુ સ્વપ્નોને વાસ્તવિક જમીન પર સિદ્ધ કરતો એક અદ્ભુત ભાઈ હતો. The apple orchard and weeping willows stand green and beautiful at our old farm, where Walt sketched his first animals. અમારી જૂની સફરજનની વાડીના વિપિંગ વિલોના લીલાછમ વૃક્ષોની વચ્ચે વોલ્ટ પોતાના પ્રથમ પ્રાણીઓ પરના કાર્ટૂન્સ દોર્યા હતા. આ એના જીવનની હતી. પહેલાં વોલ્ટ વિશે પરિચય આપ્યો. હવે એની કારકિર્દી કેવી રીતે શરૂ થઈ, કેવા કેવા સંઘર્ષો એને સહન કર્યા, એની સંઘર્ષ ગાથા અહીંયાથી શરૂ થાય છે. આઈ રિકોલ, હું હજી યાદ કરું છું, how Walt and I would snuggle together in bed and hear the haunting whistle of the locomotive passing in the night. મને હજી યાદ આવે છે કે રાત્રિમાં અમારા ઘરની નજીકથી ટ્રેન પસાર થતી, જેને સાંભળવા માટે હું અને વોલ્ટ પથારીમાં એકબીજાને લપાઈ જતા હતા. અવર અંકલ માઇક વોઝ એન એન્જિનિયર. અમારા કાકા માઇક એ એન્જિનિયર હતા. એન્ડ હી વુડ બ્લો હિઝ વિસલ, અને તેઓ વિસલ વગાડતા હતા. વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ્સ જસ્ટ ફોર અસ. અમારા માટે જ એક લાંબી વિસલ અને બે ટૂંકી વિસલ. વોલ્ટ નેવર લોસ્ટ હિઝ લવ ફોર ટ્રેન્સ. વોલ્ટના મનમાંથી કદી પણ ટ્રેનો માટેનો તેમનો પ્રેમ ઓછો નહોતો કરી શક્યા. યર્સ લેટર, અને વર્ષો પછી, એન્ડ ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એટ્રેક્શન્સ એટ ડિઝનીલેન્ડ. સૌથી પ્રાચીન જૂના જમાનાની ટ્રેન એ ડિઝનીલેન્ડનું પહેલવહેલું આકર્ષણ હતું. શરૂઆતની અંદર જ્યારે ડિઝનીલેન્ડની જાહેરાતો આવતી ને ત્યારે ડિઝનીલેન્ડનું ટાવર અને આગળ પસાર થતી ટ્રેન એ જ બતાવવામાં આવતું હતું. એઝ ફાર બેક એઝ આઈ કેન રિમેમ્બર, હું જેટલું જૂનું યાદ કરી શકું છું તેટલું યાદ કરીને કહું છું, વોલ્ટ વોઝ ડ્રોઈંગ. તે વખતે વોલ્ટ ચિત્રો દોરતા હતા. The first money he ever made was a nickel for a sketch of neighbor's horse. કેવી રીતે વોલ્ટ સૌથી પહેલો પૈસો કમાયા? સૌથી પહેલી વાર એમને પડોશીના ઘોડાનું ચિત્ર બનાવ્યું હતું, જેમાંથી તેમને 5 સેન્ટ મેળવ્યા હતા. He studied cartooning in Chicago. તેમને શિકાગોમાં કાર્ટૂનનો અભ્યાસ કર્યો. And then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. જો એને નિષ્ફળતા મળી બેટા અહીંયા. અને પછી એને કાન્સાસ શહેરમાં એક નાની એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની શરૂ કરી જે નિષ્ફળ ગઈ. I was in Los Angeles when Walt, just 21, decided to try his luck in Hollywood. 21 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે વોલ્ટે તેમનું નસીબ હોલિવૂડમાં અજમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે હું લોસ એન્જલસમાં હતો. હું એટલે વોલ્ટનો ભાઈ. આઈ મેટ હિમ એટ સ્ટેશન. હું તેમને સ્ટેશન પર મળ્યો હતો. હી વોઝ કેરિંગ અ ચીપ સુટકેસ ધેટ કન્ટેન્ડ ઓલ હિઝ બિલોંગિંગ્સ. તે એક સસ્તી સુટકેસ લઈને ફરતા હતા, જેમાં લગભગ તેમનો બધો સામાન આવી ગયો હતો. વી બોરોડ $500 ફ્રોમ એન અંકલ. અમે એક કાકા પાસેથી $500 ઉછીના લીધા હતા. એન્ડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ કોલ્ડ એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. અને વોલ્ટે એક કાર્ટૂન સિરીઝ શરૂ કરી હતી જેનું નામ હતું એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. ચોક્કસ તે મુશ્કેલી ભર્યું હતું. વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન. તેનું આખું એનિમેશન વોલ્ટે જ કર્યું હતું. એન્ડ આઈ ક્રેન્કડ ધ ઓલ્ડ ફેશન કેમેરા. અને હું ધૂની બનીને
જૂના જમાનાનો કેમેરો લઈને બેસી ગયો હતો. ધ એલિસ કાર્ટૂન્સ ડીડ નોટ મેક મચ ઓફ અ સ્પ્લેશ. એલિસ કાર્ટૂનની શ્રેણીને બહુ ઝાઝી સફળતા મળી નહીં. સો વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ અ ન્યૂ સિરીઝ કોલ્ડ ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. તેથી વોલ્ટે નવી સિરીઝ શરૂ કરી જેને ઓસ્વાલ્ડ એક સસલું એવું નામ આપ્યું. ઓસ્વાલ્ડ ડીડ બેટર. ઓસ્વાલ્ડને શરૂઆતમાં સફળતા મળી. બટ વેન વોલ્ટ વેન્ટ ટુ અવર ન્યૂયોર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ફોર મોર મની, પણ જ્યારે વોલ્ટ અમારા ન્યૂયોર્કના વેચાણકારો પાસે વધુ પૈસા માંગવા ગયો ત્યારે હી રેન ઇન્ટુ ટ્રબલ. તે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા. આઈ આસ્કડ. મેં મારા ભાઈને પૂછ્યું, વોટ કાઇન્ડ ઓફ અ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ? ભાઈ, તમે આ કેવા પ્રકારનો સોદો કર્યો છે? વી હેવન ગોટ અ ડીલ, વોલ્ટ એડમિટેડ. વોલ્ટે કબૂલ કર્યું કે આપણે કોઈ સોદો કર્યો નથી. ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોપીરાઇટેડ ઓસ્વાલ્ડ. વેચાણકાર પાસે ઓસ્વાલ્ડના કોપીરાઇટ છે એન્ડ હી ઇઝ ટેકિંગ ઓવર ધ સિરીઝ હિમસેલ્ફ. અને તે હવે પછી પોતાની રીતે સિરીઝ ચલાવવા માંગે છે. સ્ટ્રેન્જલી, અચરજની વાત એ હતી કે વોલ્ટ ડીડ નોટ સીમ ડાઉન હર્ટેડ. આટલો મોટો પૈસા કમાવાની તક હાથમાંથી જતી રહી છતાં પણ વોલ્ટ સહેજ પણ નિરાશ નહોતા. શું કીધું એમને? નિરાશ થવાને બદલે શું કીધું? વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ સિરીઝ. હી એન્થ્યુઝડ. તેમણે ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું કે આપણે એક નવી જ સિરીઝ ચાલુ કરી રહ્યા છે. ઇટ્સ અબાઉટ માઉસ. તે ઉંદર પર આધારિત છે. એન્ડ ધીસ ટાઈમ વી વિલ ઓન ધ માઉસ. અને આ વખતે તે આપણી પોતાની માલિકીનું હશે. OWN. ઓન એટલે માલિકી કરવી, આપણું પોતાનું હશે એમ. એન્ડ ધ રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. અને પછી જે બન્યું તે ઇતિહાસ છે. Walt's mouse Mickey celebrated his 40th birthday in 1968. 1968માં વોલ્ટના મિક્કી અને માઉસે તેમનો 40મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. એન્ડ અ હેપી 14th it was. અને તે 40મો જન્મદિવસ ખરેખર મજાનો હતો. A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 1968માં લાખો કરોડો લોકો ડિઝની મૂવી જોતા હતા. 100 મિલિયન વોચડ એ ડિઝની ટીવી શો. 10 કરોડથી પણ વધારે લોકો ડિઝની ટીવી શો જોતા હતા. બેટા, તમે અત્યારે એકદમ નવા ડિજિટલ યુગમાં જીવી રહ્યા છો, જ્યાં નેટફ્લિક્સથી માંડીને હોટસ્ટારથી માંડીને વેબ સિરીઝોનો જમાનો ચાલી રહ્યો છે. અને સારામાં સારી વેબ સિરીઝ પણ 1 કરોડથી 2 કરોડથી વધારે ઓડિયન્સને આકર્ષી શકતી નથી. આના કરતાં લગભગ 70-80 વર્ષ પહેલાં વોલ્ટ ડિઝનીએ કેટલું મોટું પરાક્રમ કર્યું હશે અને એમની લોકપ્રિયતા કેટલી ટોચ પર હશે એનું દ્રષ્ટાંત આપણને અહીંયા આ ઉદાહરણથી મળે છે કે 10 કરોડથી પણ વધારે લોકો એમનો ડિઝની ટીવી શો જોતા હતા. નિયરલી અ બિલિયન રેડ અ ડિઝની બુક ઓર મેગેઝિન. 1 અબજ લોકો ડિઝનીની બુક વાંચતા હતા. એન્ડ ઓલમોસ્ટ 10 મિલિયન વિઝિટેડ ડિઝનીલેન્ડ. અને 1 કરોડ લોકોએ ડિઝનીની મુલાકાત લીધી હતી. એન્ડ મિકી, એઝ વોલ્ટ યુઝડ ટુ સે, સ્ટાર્ટેડ ઇટ ઓલ. અને મિકી વોલ્ટ તરીકે એમ કહેતા હતા કે તેણે જ આ બધાની શરૂઆત કરાવી હતી. મિકી વોઝ ઓનલી ધ ફર્સ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ ઓફ વોલ્ટ મેચલેસ ઇમેજિનેશન. બેટા, દુનિયાની અંદર પૈસો, સમૃદ્ધિ, સંબંધો આ બધું પછી અગત્યનું છે. આ દુનિયા જો કોઈની કિંમત કરતી હોય ને તો એ આઈડિયાની કિંમત કરે છે. ધ પાવર ઓફ ઇમેજિનેશન, કલ્પનાની કિંમત છે. અને વોલ્ટ પાસે એક અદ્વિતીય કલ્પના શક્તિ હતી. મિકી એ વોલ્ટની અદ્વિતીય કલ્પનાઓ અને સ્વપ્નાઓને વાસ્તવિક રૂપમાં ઢાળવાની ક્ષમતાઓનું પ્રથમ સર્જન હતું. And the ability to make his dreams become reality.
અને તેના સ્વપ્નોને વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરવાની ક્ષમતા પણ હતી. એટલે કલ્પના કરવી ને કલ્પનાને જમીન ઉપર લાવવા માટે બેટા રોજ બધા બહુ સ્વપ્નો આપણે અપલોડ કરીએ છીએ, પણ ડાઉનલોડ કરવામાં તો જિંદગી નીકળી જાય છે. આ વોલ્ટ એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું કે એ જે સ્વપ્નો અપલોડ કરે એને ડાઉનલોડ પણ કરી શકતા હતા, એની ક્ષમતા એમનામાં હતી. It was an ability he could turn on for any occasion, large or small. તેની આ ક્ષમતા તેઓ કોઈ પણ નાના અને મોટા પ્રસંગમાં કાર્યરત કરી શકતા હતા. Once when my son Roy Edward had the measles, એક વખત જ્યારે મારા પુત્ર રોય એડવર્ડને મિઝલ્સ એટલે શીતળાના રોગને અંગ્રેજીની અંદર મિઝલ્સ કહેવાય છે, શીતળાનો રોગ થયો હતો ત્યારે વોલ્ટ કેમ એન્ડ ટોલ્ડ હિમ ધ સ્ટોરી ઓફ પિનાકિયો વિચ હી વોઝ મેકિંગ એટ ધ ટાઈમ. વોલ્ટર આવ્યા હતા એને મળવા માટે અને તેમને મારા દીકરાને પિનાકિયોની વાર્તા કહી, જે વાર્તા તે સમયે તે બનાવી રહ્યા હતા. When Walt told a story, જ્યારે વોલ્ટે વાર્તા કહી ત્યારે it was a virtuoso performance, તે ખરેખર એક અદ્ભુત કળા હતી. His eyes riveted his listener, તેમની આંખો સાંભળનારને જકડી રાખતી. His mustache twitched expressively, તેમની મૂછો લાક્ષણિક રીતે ફરતી હતી. His eyebrows rose and fell, તેમની આંખની ભ્રમરો ઊંચી નીચી હતી. And his hands moved with the grace of a musical conductor, અને એક સંગીત નિર્દેશકની જેમ તેમના હાથ લયબદ્ધ હાલતા હતા. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. નાનકડો મારો દીકરો રોય આંખો દ્વારા પહોળી કરીને વોલ્ટ દ્વારા કહેવામાં આવતી વાર્તાઓ એકદમ તલ્લીન થઈને સાંભળતો કે પછી તે પોતાનું જે દુઃખ હતું શીતળાના રોગનું એ ભૂલી ગયો હતો. બેટા હવે તમારે એક કામ કરવાનું છે. મેં તમને એવું કીધું કે આ પાઠ ઘણા બધા ડિફિકલ્ટ છે. તમારે શું કરવાનું, બધું જ સાઈડ ઉપર મૂકી દો. આ પાઠની હું શરૂઆત કરું છું ને ત્યારથી માંડીને અહીં સુધી આજે આપણે આટલું જ જોઈએ છે, એટલા માટે કે હું જ્યારે અંગ્રેજી વાંચતો હોય ને ત્યારે તમે પણ મારી સાથે અંગ્રેજી વાંચો. તમારે એવું નથી તમારે બીજા બધા શિક્ષકોના વિડીયો જુઓ અને પરાવલંબી રહેવું પડે કે અંગ્રેજી વાંચો તો ગુજરાતી મગજમાંથી જતું રહે, ગુજરાતી વાંચો તો અંગ્રેજી જતું રહે. એવું થર્ડ ક્લાસ વિડીયો નથી બેટા, એ ગ્રેડનો સુપ્રીમ ડિલક્સ વિડીયો છે આ. તમે અંગ્રેજી મારી સાથે વાંચો અને પછી ગુજરાતી હું બોલું એને માત્ર સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. બે વસ્તુ બનશે, અંગ્રેજી વાંચતા આવડશે, ઉચ્ચાર કરતા આવડશે અને પાઠ ખરેખર શું કહેવા માંગે છે એ ખબર પડશે. આવી રીતે આ વિડીયોને 3 વખત જુઓ. આપણે આવતીકાલે 1-2 દિવસમાં આનો બીજો ભાગ લોન્ચ કરીશું. ત્યાં સુધી તમને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. આ પાઠને હળવાશમાં ના લેતા, જ્યારે લિટરલી તમે એના પ્રશ્નોના જવાબને આ તે મોઢે કરશો તો જો તમે જોરથી અંગ્રેજી બોલીને નહીં વાંચ્યો હોય ને પાઠ તો ઇટ વિલ બી રિયલી ટફ કેસ ફોર યુ વેન યુ વિલ અપિયર ઇન યોર એક્ઝામિનેશન. ઓકે બેટા, સમજદાર લોકોને બહુ વધારે ન કહેવાનું હોય. હું આશા રાખું છું કે ખૂબ મહેનત કરીને જે આ પેમ્ફલેટ બનાવ્યું છે, જે આ વિડીયો બનાવ્યો છે, આખા ગુજરાતની અંદર તમને આ પેમ્ફલેટ નથી મળવાનું, લખી રાખો મારી વાત. કોઈ ગમે તેમ કહેતું હોય, ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ બાય એની ટેસ્ટ. ઓકે બેટા, ઓલ ધ બેસ્ટ. આ વિડીયો 3 વખત સાંભળવાનો છે, અંગ્રેજી બોલીને વાંચવાનું છે 3 વખત. આવતીકાલે મળીશું. આલોક સરના નમસ્કાર.